یہ ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، جبکہ دونوں طرف سے دلائل کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وکلاء کو چیمبر میں طلب کیا گیا تھا اور دونوں اطراف کے وکلاء چیمبر میں اپنے دلائل پیش کر رہے تھے، جبکہ اس تمام سماعت کے دوران کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کمرہ عدالت میں ہی موجود رہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے۔ مزار قائد کے تقدس کی پامالی کا یہ کیس تھا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی اور اب سماعت کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے۔ کمرہ عدالت میں شور شرابہ بھی دیکھنے کو ملا۔ دونوں وکلاء کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری تھا اور دلائل مکمل ہونے کے بعد اب کی خبر یہ ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اب تک پہنچا رہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی اس کمرہ عدالت میں موجود ہے اور اس کے علاوہ دونوں وکلاء کی جانب سے دلائل کا سلسلہ بھی جاری تھا اور اب کی خبر یہ ہے کہ دلائل کے بعد ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے اور صبح سے ہی یہ دلائل کا سلسلہ جاری تھا۔ جنید شاہ سے ہم ڈیٹیلز لے لیتے ہیں اس بارے میں۔ جنید بتائے گا، دلائل کا سلسلہ جاری تھا، کیا کیا دلائل پیش کیے گئے؟ دیکھیے، بڑی اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی جانب سے۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی 1 لاکھ روپے کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سماعت 3 دفعہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوئی۔ بد نظمی کی وجہ سے وکلاء جج جو ہیں اپنا کمرہ عدالت چھوڑ کر چیمبر میں گئے۔ تاہم ابھی کچھ دیر پہلے جب وکلاء کی جانب سے 63 کی درخواست لگائی گئی جس میں کہا گیا کہ مقدمہ خارج کرا جائے، مقدمہ بدنیتی پر بنایا گیا ہے، کیونکہ 506 کی جو دفعہ لگائی ہے سی ٹی وی فوٹیج میں اور جو میڈیا پر فوٹیج چلی اس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، یہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ تاہم کچھ دیر قبل جو ہے وہ جج صاحب اپنے چیمبر سے نکل کر کمرہ عدالت میں آئے اور تحریری فیصلہ جو ہے وہ لکھوانا شروع کرا۔ جج صاحب کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ عدالت کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اس کی ضمانت منظور کرتی ہے اور 1 لاکھ روپے کے عوض جو ہے وہ مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا ہے، جبکہ ساتھ ساتھ تفتیشی افسر کو حکم دیا ہے کہ مقدمے کی جو ہے وہ تفتیش کر کے آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے کہ یہ جو دفعات شامل کی گئی ہیں، جو الزام عائد کیا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، شواہد موجود ہیں یا نہیں۔ یہ تفصیلی رپورٹ جو ہے آئی او سے طلب کی گئی ہے۔ جیسے ہی ضمانت منظور کی، کمرہ عدالت میں موجود مسلم لیگ نون کے وکلاء نے نعرے بازی شروع کر دی اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے حق میں نعرے بازی کی، جبکہ کمرہ عدالت سے باہر نکل کر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے لگے، جبکہ کچھ جو یہاں پہ مسلم لیگ نون کے وکلاء تھے ان کی جانب سے مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ اس وقت بھی کمرہ عدالت کے باہر آتا عدالت میں وکلاء کا شور جاری ہے، شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ ان کی جانب سے وکلاء جو ہے وہ مسل کے جمع کرانے کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ مسل کے جمع کرانے کے بعد ان کا جو ہے وہ ریلیز آرڈر بھی جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ریلیز آرڈر بھی جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ جنید، جیسا کہ لیگی وکلاء کی جانب سے دلائل پیش کیے گئے کہ جو مقدمات تھے جھوٹ کی بنیاد پر درج کیے گئے، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کی جانب سے کیا دلائل رکھے گئے سامنے؟ دیکھیے، جب سماعت شروع ہوئی تھی تو مسلم لیگ نون کے وکلاء کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے تھے کہ مقدمہ بدنیتی پر ہے اور سیاسی رنجش کی بنا پہ بنایا گیا جو دفعات شامل کی گئی ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی۔ اس دوران پی ٹی آئی کے وکلاء بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ سماعت کے دوران انہوں نے بھی جو ہے وہ اعتراض کیا کہ ملزم کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مدعی مقدمہ وقاص احمد خان جو کہ مدعی مقدمہ ہے انہیں جو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اسلحے کے زور پر دھمکیاں دی گئیں۔ اس کے علاوہ سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ کے صفدر کی جانب سے مزار قائد کی تقدس کی پامالی کی گئی ہے، کیونکہ جو مزار کا جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق کوئی بھی سیاسی سرگرمی جو ہے وہ مزار کے حدود میں نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے یہ عمل کر کے جو ہے وہ تقدس پامال کیا گیا۔ یہ ان کے دلائل سے دونوں طرف سے دلائل سنے گئے۔ دلائل سننے کے بعد جب فیصلے کا وقت آیا تو ایک بار پھر جو ہے وہ بدنظمی دیکھنے میں آئی، تو جس کے بعد جج جو ہے وہ کمرہ عدالت چھوڑ کر چیمبر میں چلے گئے۔ دونوں طریقین کے وکلاء کو چیمبر میں طلب کیا، وہاں پر دلائل سنے۔ اس دوران مسلم لیگ نون کے وکلاء کی جانب سے مزید درخواست دی گئی کہ مقدمہ خارج کیا جائے، کیونکہ ایسے کوئی شواہد بھی موجود نہیں ہیں، نہ ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے شواہد موجود ہیں پولیس کے پاس، اور نہ ہی یہ موجود ہے کہ تقدس کی پامالی کی گئی ہے، لہٰذا مقدمہ خارج کیا جائے اور ان کے موکل کو بری کیا جائے یا پھر ان کی ضمانت منظور کی جائے۔ دونوں طرف سے دلائل سنے گئے۔ دلائل سننے کے بعد وکلاء جو تھے وہ جج کے چیمبر سے باہر آ گئے۔ اس کے 10 منٹ بعد جو ہے وہ ایک بار پھر کمرہ عدالت میں جج صاحب جو ہے وہ آئے اور
बैठने के बाद उन्होंने तहरीरी फैसला जो है वो पढ़ना शुरू करा, जिसमें उन्होंने ये हुक्म सादिर फरमाया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 लाख रुपए के एवज जो है जमानत मंजूर की गई है, जबकि साथ साथ तफ्तीशी अफसर को भी हुक्म दिया है कि वो मुकदमे की जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समात पर अदालत में रिपोर्ट पेश करे। जी ठीक है जुनैद, इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर लीगी कारकुनान और लीगी वकला तो खुश है, मिठाई भी बांटी जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला और कारकुनान थे उनका क्या रद्द अमल है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, बात की जाए वकला के आपस के रद्द अमल की या उनका जो बिहेवियर था आज कोर्ट में, तो बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ये वो वकला थे जो कि तकद्दुस खुद पामाल कर रहे थे अपनी अदालतों का, जो कि जुडिशरी की बात करते हैं, लेकिन आज बड़ा अजीब मंजर देखने में आया, क्योंकि पीटीआई की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कैप्टन सफदर पर के उन्होंने मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल किया है, इसकी बेहुरमती की है। लेकिन जब कमर अदालत में समाअत शुरू हुई तो पीटीआई के वकला की जानिब से कमर अदालत का तकद्दुस पामाल किया, जज के सामने नारेबाजी की, एक दूसरे से गुस्सा गुस्सा हो गए, मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था कमरा। तो दोनों तरफ से दोनों वकला तरीफें, मुस्लिम लीग नून के वकला भी और पीटीआई के वकला की जानिब से कमर अदालत के तकद्दुस की पामाली की गई, और साथ साथ जो है वो जज की भी तौहीन की गई कि जज के कहने पर भी कमर अदालत मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा, जिसकी वजह से नाराज होकर जज साहब जो है वो 3 दफा समाज छोड़कर चैम्बर में चले गए। लेकिन जब अदालती फैसला आया तो सूरत हाल बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वकला की जानिब से नारेबाजी शुरू कर दी गई, शोर शुरू कर दिया गया, फूलों की पत्तियां निछावर हो गई, जबकि ये फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई, खुशी का इजहार किया जा रहा है। जुनैद हमारे साथ रहिएगा, आसिम अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, आप बताइएगा कि सिटी कोर्ट के बाहर के क्या मनासिर हैं और किस तरह से खुशी का समा है लीगी कारकुनान की जानिब से? जी, अदालत में इस वक्त जो है अपना काफ़ी जोशो खरोश पाया जाता है मुस्लिम लीग नवाज के खास तौर पे जो कारकुनान है, जबकि पीटीआई के कारकुनान जो है उन्होंने भी पहले जैसे शोर शराबा किया था और अदालत को मछली बाजार बना दिया था। ताहम जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो पुलिस ने चारों तरफ से अदालत को घेरे में रखा हुआ है, भारी नफरी जो है वो तलब कर ली गई थी, चूँकि कुछ हाथापाई जैसी सूरत हाल भी जो है वो देखने में आई, और एक दो कारकुनान के जो है कपड़े वगैरह भी फट गए, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उन पर हमला करके उन्हें जो है वो जख्म लगाने की कोशिश की है। ताहम जो है वो पुलिस यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है दोनों तरफ से। एक बार जो है वो ताहम इस हवाले से जो है पुलिस ज़राए का कहना है कि जो इस वक्त अदालत में जो अदालत का तकद्दुस पामाल किया गया है, उस हवाले से कभी इम्कान है कि जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाए, जो लोग इनमें मुलविस थे उस तंजीम के खिलाफ जो है वो मुकदमा किया जाए। तो कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जी ठीक है रजब, जैसे कि हम देख सकते हैं सिटी कोर्ट के अंदर भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, और बाहर के क्या मनासिर हैं, बाहर कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब कैप्टन रिटायर्ड सफदर बाहर निकलेंगे और उन्हें वेलकम करेंगे? देखें, जिस मुकाम पर ये अदालत है, शर्की की जो अदालत है, उसी बिल्डिंग में उसी मुकाम पर काफ़ी रश पाया जाता है। बाकी चूँकि अदालत का वक्त जो है वो भी ख़त्म हो चुका है और साइलिन जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, लिहाजा वो फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया जहाँ पर ये अदालत इस वक्त चल रही थी, वहाँ पर जो है वो दोनों तंजीमों के कारकुनान बड़ी तादाद में इस वक्त भी मौजूद है और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त काफ़ी कशीदगी भी देखी जा रही है, चूँकि लीगी कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज भी तैनात है और रेंजर्स के एहलकार भी जो है वो तैनात है, जो कोशिश कर रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखा जाए। जी ठीक है रजब, पहले भी देखा गया कि दोनों जानिब से जो वकला थे और रहनुमा जो कारकुनान थे उनकी तरफ से हाथापाई भी हुई और शोर शराबा भी किया गया। अब सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, इस वक्त भी वही सूरत हाल है और अदालत में इस वक्त अदालत की जो इमारत है वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा चल रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे हमारे नाज़रीन जो है वो सुन सकते हैं, इस हवाले से दोनों तरफ से जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। तो दोनों तरफ से कारकुनान जो है वो काफ़ी इश्तियाल में हम इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है, जो कि कोशिश कर रही है किस तरीके से ये मामला जो है वो तसादुम की तरफ ना जाए।
ठीक है, जुनैद शाह की तरफ हम दोबारा से बढ़ेंगे। जुनैद, आप बताइएगा सिटी कोर्ट के अंदर के क्या मनाजिर हैं और क्या इतलात हैं, ज़राए क्या बता रहे हैं कि मुचलके जमा करवा दिए गए क्या? देखिए, इस वक्त भी जो मनाजिर हैं कमरा अदालत के बाहर आता है अदालत में, तो वही मनाजिर हैं। वकला की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। दोनों जमातों के वकला आमने सामने हैं। जैसी जमानत मंजूर हुई तो मुस्लिम लीग नून के वकला ने खुशी का इजहार किया, नारेबाजी की, फूल निछावर किए, मिठाइयाँ तकसीम की। वहीं जो पीटीआई के वकला थे वो इनके मुखालिफ नारे लगाते रहे। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि वकला की एक बहुत बड़ी तादाद आते अदालत में मौजूद है। दोनों, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत है जिसका एक रास्ता जो है वो पीछे जजिस के लिए है, एक फ्रंट का रास्ता है जहाँ से साहिलीन वकला आते हैं, लेकिन दोनों रास्तों पर वकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ तक कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कमरा अदालत से निकालने में भी दुश्वारी का सामना है। कोर्ट टाइमिंग जो खत्म हो चुकी है, अदालती वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो फाजिल जज की जानिब से अदालती वक्त खत्म होने के बाद ये फैसला सुनाया है। इस वक्त भी कमरा अदालत आते अदालत एक मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा है। दोनों तरीफेन वकला आपस में है, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है, जबकि जो शदीद नारेबाजी की जा रही है। जुनैद शाह और रजब अली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपसे, वक्तन फवक्तन की अपडेट्स भी लेते रहेंगे।